ഉടുപ്പൊക്കെ കണ്ടോ? ഒരുപോലെ അല്ലേ? സെയിം ബട്ട് ഡിഫറൻസ്. കൊള്ളാട്ടെ, സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഓ വേറെ സ്റ്റൈല് രണ്ടുപേരും. ഹലോ, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നേരത്തെ ഞാൻ അതിലേ പോയപ്പോഴേ മറ്റേ അത്ഭുത ദ്വീപിൽ ഒരു ചിരിയില്ലേ, അതുപോലെ ചിരിക്കുന്നു. ദിദിക്കുട്ടി കാണിച്ചേ. അതാണ് ടാലന്റ്, കുറുമ്പ്. കുറുമ്പ് വേണം, പാട്ടുകാർക്ക് കുറുമ്പ് വേണം. ഞാനെപ്പോഴും നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതാ പാട്ട് ഇന്നത്തെ? മഴക്കാലമേഘം മലരൂഞ്ഞാലാട്ടിയത്. മഴക്കാലമേഘം വന്ന് അതാ പാട്ടാ? ആ പാട്ടാ അതിന്റെ മലയാളം. ഗംഗൈ അമരൻ സർ മ്യൂസിക്, എഴുതിയത് പോച്ചൽ ഖാദർ സർ. സിനിമ പ്രേമാഭിഷേകം അല്ലെ? ഈ സിനിമ തന്നെ വാഴ്വേ മായം എന്നുള്ള പേരിലാണ് തമിഴില് അല്ലെ? കമലഹാസൻ സാറും ശ്രീദേവി ചേച്ചിയാണ് അഭിനയിച്ചത് അല്ലെ? നല്ല സൂപ്പർ സിനിമയാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ഫിലിമിലെ നീലവാനച്ചോലയിൽ കുറച്ച് ഒരു 2 ലൈൻ പാടിത്തരോ? പാടാലോ. എന്റെ അച്ഛനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടായിരുന്നു. എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടം. കാളിദാസൻ പാടിയ മേഘദൂതമേ, ദേവിദാസനാകുമെൻ രാഗഗീതമേ, ചൊടികളിൽ തേൻകണം ഏന്തിടും പെൺകിളി, ചൊടികളിൽ തേൻകണം ഏന്തിടും പെൺകിളി, നീല്ലെങ്കിൽ ഞാനേകനായി എന്തേ മൗനം മാത്രം, നീലവാനോടയിൽ നീന്തുകിன்ற വെണ്ണില, ഞാൻ രചിച്ച കവിതകൾ നിന്റെ മിഴിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ, വരാതെ വന്ന എൻ ദേവി നീലവാന ചോലയിൽ നീന്തിടുന്ന ചന്ദ്രികേ. മധു തൊട്ടാൽ അത് അതിമധുരമായിരിക്കും, ഇരട്ടി മധുരം. അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പാട്ട് പാടാൻ പോവാണ്. താഴെ കാണുന്ന QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും ദ്വിതിക്കുട്ടിക്കും കുട്ടിമണിക്കുട്ടനും വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.
ഒരാള് ഫോണിലുണ്ട്, പാർത്ഥീവ്. ആണോ? ദ്യുതിക്കുട്ടി, നിങ്ങൾ പാടിയ പാട്ട് കേട്ടു. ശരി, ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കാം, കേട്ടോളൂ. തമിഴിലില്ല, മലയാളത്തിൽ പേശിடலாம். மலையாளத்துல பேசுறது மலையாளம் கொண்டு கலையும். பரவாயில்ல, நீங்க பேசுங்க. எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நான் யாருன்னு சொல்ல வேண்டாம். பாட்டுக்கும் எனக்கு நிறைய சம்பந்தம் உண்டு, இந்த படத்துக்கும் எனக்கு நிறைய சம்பந்தம் உண்டு. இப்ப இவங்க பாடினதை கேட்டோடனே நான் அந்த வருஷத்துக்கு போயிட்டேன், அந்த ஒர்க் பண்ண வருஷத்துக்கு. நான் வேற யாரும் இல்ல, இளையராஜாவோட தம்பி கங்கை அமரன். நமஸ்தே சார். நமஸ்தே சார். நமஸ்காரம். இந்த மாதிரி ரசிக்கிறதுக்கு எனக்கு பண்ணி மது பாலகிருஷ்ணனுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம். முக்கியமா இல்ல, நிஜமா நாங்கெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி தான். மது நாங்கெல்லாம் குழந்தைங்க பாண்டது 2 பேருமே அற்புதமா பண்ணாங்க. ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து இது வந்து நான் என்னமோ இருந்த கேப் எல்லாம் மியூசிக் போட்டு ஃபுல் அப் பண்ணிருப்பேன். ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து பிச்சு வாங்கிட்டாங்க. அந்த எல்லா நோட்ஸையும் போட்டு நல்லா பண்ணாங்க. பார்த்தி அந்த 2 பேருமே நல்லா பண்ணாங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கு. தேங்க்ஸ் சொல்றாங்க. இவங்களுடைய எய்ம் என்னவோ, அதாவது இப்ப பாட்டு வந்திருக்காங்க உங்க டிவில வந்துட்டு இருக்காங்க ஷோல, அவங்க என்ன மனசுல வச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாங்களோ அது நிறைவேறணும்னு சொல்லி நான் வாழ்த்துறேன். அவங்க பெரிய வக்கீலா வரணும்னு நினைக்கிறாங்களா, அட்வொகேட்டா வரணும்னு நினைக்கிறாங்களா, இன்ஜினியரா வரணும், பாடகரான் தான் நினைக்கிறேன். பாட்டுக்காரன் ஆகிரகம். அதுதான் அதே சிந்தனையில உதாரணம் சொல்லணும். அதே சிந்தனையில எங்களை சொல்லணும். எங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து படிப்பை விட்டுட்டு பாட்டுல போறோம். நீங்க அப்படி வருங்காலத்துக்கு அதே நேரத்துல மியூசிக் பேசுறதுனால அதை நல்லா டெவலப் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய மைண்ட்ல இருந்து நீங்க பெரிய சிங்கராகவும் வரணுங்கிறது என்னுடைய பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம். அவங்களை பெற்ற அப்பா அம்மாக்களுக்கு, அந்த பாட்டை கேட்டு சந்தோஷப்படக்கூடிய அவங்க சுத்தத்தார்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சோ மச். இங்க இவர் இருக்க. தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம், இங்க எம் ஜெயச்சந்திரன் மியூசிக் டைரக்டர் இல்லையா, நீங்க தானே? ஒரு நிமிஷம் கொடுக்குறேன் சார். நமஸ்தே. ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம். ரொம்ப நல்லா சார். உங்கள்கிட்ட உட்காந்து மதுகிட்ட நாங்க நிறைய பாடல்கள் கேட்டோம். அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட நிறைய வந்து விஷயங்களை கேட்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை உண்டு. ஐயோ சார், நீங்க வந்து எனக்கு வந்து பிடித்தமான கலைஞர்கள் இருக்கிறீங்க. உங்களை எல்லாம் அளவிட முடியாது. உங்களுடைய ஆற்றலை வந்து அளவிட்டு சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து மியூசிக்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு சின்ன துளிகள் கூட விடாம நீங்க வந்து பண்ணி காட்டுறீங்க. அதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சமான விஷயம். வாழ்க கூடிய சீக்கிரம் உங்களோட சேர்ந்து கலந்து சங்கீதத்தை கேட்டுட்டே இருக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு. உங்ககிட்ட பேசுறது கூட ரொம்ப கிரேட் ஆனரா தெரியுது. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாமே நம்ம எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கோம். எனக்கு வந்து குரு துல்லியன் சார். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சோ மச். வாழ்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு பாராட்டு. അതാണ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് മാൻ. വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ മധു. എത്ര വലിയൊരു ലക്കാണെന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ വന്ന് പാടി. എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഒരാളാവേണ്ടത് അതൊക്കെ ആയ ആളാണ്. ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഗംഗ അമരൻ സർ, ലിറിക് റൈറ്റർ ഗംഗ അമരൻ സർ, ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ, അങ്ങനെ ആക്ടർ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ധാരകളിലുള്ള എത്രയോ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള. എന്ത് രസമായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നല്ലേ, എന്ത് രസം ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ. അത് ശരിക്കും ഇവരോട് 2 പേരോടുള്ള അത്രയും ഇഷ്ടം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, പാട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയും ഇഷ്ടത്തില് സംസാരിക്കാൻ വരണേ ശരിക്കും നല്ലൊരാള് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാഷണൽ അവാർഡിന് ഈ എന്നും നിന്റെ മൊയ്തീൻ കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ള പാട്ടിനാണല്ലോ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന് ശേഷം പാർട്ടിയുണ്ട്, ഒരു രാത്രി ഡിന്നറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവാർഡ് ജൂറിയിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു സംഗീതത്തിന്റെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ ഞാനാണ് ജയചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇതുപോലെ സംസാരിച്ച് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സർ. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു സിനിമയുടെ മുഴുവൻ കഥ ഒരു 4 മിനിറ്റ് പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ്. അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥം, നമ്മൾ സാർത്ഥകമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഫുൾഫില്ലിംഗ് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുൾഫില്ലിംഗ് മൊമെന്റ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടുമണിക്കും നമ്മുടെ വൈദ്യുതിക്കും
ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൂടി ഏറ്റവും ആശംസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളിമയാണ്. അയ്യോ, ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടില്ല, എന്ത് രസം. അതാണ് ഏറ്റവും മാതൃകയാക്കുന്നത്. നിറകുടം തുളുമ്പില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടല്ലേ, വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗ്രേറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നന്മ, അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും റൂട്ടഡ് ആവണം. നമ്മുടെ കാല് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. എത്ര വേണമെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് വളർന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ആകാശം മുട്ടെ വളരുന്ന രണ്ട് ഗായകരായിട്ട് വരട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല അനുഗ്രഹമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സാറ്. ഗംഗാമരൻ സാറാണ് സംസാരിച്ചത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പിന്നെ ഈ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിലാണ് എപ്പോഴും ഈ പാട്ട്, അതറിയാമോ? ഹിറ്റ് എന്നല്ല, ഇതിന്റെ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം എയറിലാണ്, പാരച്ചൂട്ടിലാണ്. അതെ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ വിഷ്വലി കണ്ടില്ലേ? പാട്ട് പഠിച്ചപ്പോ കണ്ടില്ലേ? ആ മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻസ് എയറിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണ്. അവിടെയാണ് പ്രണയം വിരിയുന്നത്. പിന്നെ മൗനം പാടിയത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് അതിന്റെ ലിറിക്സ് എന്താ? അവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുന്നത്. അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയിട്ട് ഉടനെ കമലഹാസൻ സാർ പാടിയേ, അങ്ങനെ വരുന്നത് പഴയ രീതിയിലുള്ള കൊറിയോഗ്രഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും കൂടെ അസാധ്യമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടുമണി കലക്കി കേട്ടാ. ഒരു സ്ഥലം മാത്രം എനിക്ക് ഒരു സംശയം. സംഗീതം പ്രേമത്തിൻ സന്ദേശം. ആ സന്ദേശം കറക്റ്റ് ആക്കൂ. സംഗീതം പ്രേമത്തിൻ സന്ദേശം സ്ലിപ്പായി. എന്നാ നീങ്ക സ്ലിപ്പ് പண்றது மாதிரி அது வேண்டாமா? என்னாச்சு கண்ணா? கண்ணே அந்த மாதிரி வேண்டாம். സംഗീതം அது பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் அது வரும். ஓகே குட்டுமணி. அப்ப வந்து வைദ്യുതി வந்து அந்த ஒரு இடம் தேடியது. മിഴികൾ തേടിയത്, ചിത്രപ്പെണ്ണിൻ മിഴികൾ തേടിയത്. കറക്റ്റ്. എല്ലാമേ ഒരേപോലെ എഴുതിയിருக்கு. അത് പാടുങ്ക. ഇത്രയും കാലം ചിത്തിര പെണ്ണിൻ മിഴികൾ തേടിയത്. നല്ലത്. യെസ്, இந்த மாதிரி പാട വേണ്ടിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മീട്ടാത്ത വീണയാം എന്നുടെ ദേഹം. അത് പാടിയില്ലേ ജ്യോതികുട്ടി? യെസ്. പിന്നെ കുട്ടുമണി അവിടെ പാടിയില്ലേ ആകാശഗംഗയൻ മേനിയെ? അതൊന്ന് പാടാമോ? ആ പുൽകാൻ അവിടെ കുറച്ചൊരു മോഡുലേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു മക്കൾ. ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ ടേക്കിൽ എന്നടാ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോയതാണ്. അപ്പോഴത്തെ ഇതില് നമുക്ക് സ്വയം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അതുവരെ ഇല്ലാതെ. നേരത്തെയും അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പാടിയില്ലേ, അവിടെയാണ് നിന്നിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അസലായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലിപ്സ് അവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പാട്ടിന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് രണ്ടുപേരും കൈയടി കൊടുക്കുന്നത്. Icing on the cake, Gangamaran sir. Yes. And that is due to our Madhu Balakrishnan ji. പാർത്ഥിവ് കുട്ട, ജ്യോതികുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കൈയടിക്കട്ടെ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ആകെ ആ തേടിയതും സന്ദേശവും ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രശ്നമായത്. ബാക്കിയെല്ലാം സൂപ്പറോ സൂപ്പർ. വിരൽ ഇങ്ങനെ കൈ കോർത്ത് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുഞ്ഞു വിരല് ഇങ്ങനെ പോന്നു. പിന്നെ പാർത്ഥിവ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജ്യോതികുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു. അതെന്തോ AI പോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു. കൊറിയോഗ്രാഫി ആരാന്ന് പറയട്ടെ? ഞങ്ങളല്ലേ ഇതിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി? ആരാ? നമ്മുടെ ധനശ്രീയുടെ അമ്മയില്ലേ, അനിയന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. പിന്നെ ഓഹോ ആഹാ പാടിയില്ലേ, അത് അതും നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, രണ്ടുപേരും കൂടെ. എന്തായാലും അനുപല്ലവിയുടെയും ചരണത്തിന്റെയും രണ്ടുപേരും പാടിയത് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. തുടക്കത്തിൽ 2 ലൈൻസ് എന്തായാലും കാലക്ക് എനിക്ക് വളരെ 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പാടി. സൂപ്പർ. ആ എൻട്രി ആണ് ഇങ്ങനെ
സ്ലോ മോഷൻ സ്ലോ മോഷനിൽ അതെങ്ങനെയാ സ്ലോ മോഷൻ നടന്നിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ എങ്ങനെയാ അത് ജയം പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അത് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നിർത്താത്ത ഡാൻസ് ആണ്, നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് പാടി രണ്ടുപേരും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെലക്ഷൻ, പറ്റിയ പാട്ട്, ശബ്ദമൊക്കെ നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡ്യുവറ്റ് എങ്ങനെയാണോ പാടേണ്ടത് അതുപോലെ രണ്ടുപേരും പാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള ക്ലാരിറ്റി മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തത്, ഈ തേടിയതും സന്ദേശവും. ബാക്കിയൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ എൻട്രി ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ വൈ ദ്യുതിക്കുട്ടിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 99.25 on 100. കുട്ടുമണിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 99.5 out of 100. സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി രണ്ടുപേരും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അത് മാത്രല്ല, ഈ നിൽക്കുന്ന 2 പേരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ഓഫ് ദ ഡേ.